बाबू गा चिंता আছে ए ग्राम रे का करसन जानि छ लक्ष्मी पूजा करसन लक्ष्मी पूजा काली भी गुरबाटा करथिबे कालीर भी करी अरे से लक्ष्मी पुराण रे कथाटे पचरामी तुमको बोलु छे कहि परबा पत्र तुम जहाँ पत्र जो पत्र होए ग नंदर पुआ आर प्रश्न एक पचारिबी खुली कहि दिया गो होए ग नंदर पुआ कहि परबा त बाबू कह होए ग नंदर पुआ और प्रश्न एक पचारी भी खुली कही दिया गो होए ग नंदर पुआ प्रश्न एक पचारी भी खुली कही दिया गो होए ग नंदर पुआ हाँ लक्ष्मी पुराण कथा कही देव मते गो कही देव मते लक्ष्मी को घर जानी छन जगते गो जानी छन जगते लक्ष्मी पुराण कथा कही देव मते गो कही देव मते लक्ष्मी खेती थिल बाबू जानी छन जगते गो जानी छ जगते कहीं जाई थिले लक्ष्मी और कहीं जाई लीले लक्ष्मी खुली कही दिया गो होए गो नंदर पुआ प्रश्न एक पचारी भी खुली कही दिया गो होए गो नंदर पुआ प्रभु भगवान लक्ष्मी को घरे छने जगत रे जानी जन समस्ते हाय हाय किंतु जति गुटे पुरुष गुटे नारी के जति से तार घरु खेदी दिए हाय से केन को जीवा गो मामू तार मां बुआ घर के जीवा मां बुआ घर के जीवा हां हेले लक्ष्मी का हलाई बालीबंधा घाट के जईथिले हाय हाय हैं समन भी तो तकर बापा मां घर के जई पारी थिते नहीं के हां हैं हाय गो आगा की पाई गो बाप धन घर को नहीं जाई गो घर को नहीं जाई घर को नहीं जाई गो घर को नहीं जाई जानी अच्छा जदी बाबू कही देव तुई गो कही देव तुई चानाल बोलुचे गीते और चानाल बोलुचे गीते गुरु को जुहार गो होए गो नंदर पुआ प्रश्न एक पचारी भी खुली कही दिया गो होए गो नंदर पुआ बालीबंधा घाट को गले आ लक्ष्मी माता जिते बेले से जगन्नाथ भगवान के देखी थिले का बोली के कही थिले कथा जदी बुझाई देबा बाबू मैं तमर माई के जिम्मेदारी देबी लक्ष्मी माता कहि के निजर मां घर के नहीं जेकर बालीबंधा धाम के गले हां हां औ 12 वर्ष पर जते बेले जगन्नाथ के देखले हां गो बाबू कहां बोली के कहि का बोली के कही थिले हगो चांडालुनी बोली तो घोड़ी देले जे पोलाले तुम जानी छो हां हां अरे कथा पत्र उच मां चांडालुनी बोली खेत देले जे माने घर के गली ना गो चांडालुनी बोले तार बुआ के तू जिक्र कहि ना गम्बा आर मते खेदी देले मते घर गुटे बने दे आर मुई तोरी तोरा कर रहमी लाकाथी तोरा बोली कर कहि नि पाइ दे से
लेकिन से बाली बंधा है कहाँ ला जीवी সেটা তো नहीं क्या गो मामू অসুবিধা से माने घर छाड़ी कर गुटे बाली बंधा घाटर जे कहीं रहिबी সেটা তো অসুবিধা হচ্ছে রে মা से कथा गो बाबू आगो मोर আর धन তুমি তো জানি থরা से गुटे चान्ना लुने बोली पर कहाँ ला तार घर के गोला तो लक्ष्मी के जेते बेला छाड़ी देले निजर माँ घर के नहीं जेकर कहीं के बाली बंधा था हाँ हाँ जगन्नाथ के 12 वर्ष पर देखले जे कहाँ बोली के कहिते বাস आगो मोर धन हाँ गो बाबू आगो श्री सत्य जुगर ब्रह्मंकर पुथि गो दुति संखासुर दत्य मेला हाँ हाँ आगो श्री सत्य जुगर ब्रह्मंकर पुथि गो दुति संखासुर दत्य नेला हाँ गो बाबू आगो मत्स्य अवतार धरी सजनी गो हाँ हाँ ताहाकु मारिली भला गो सजनी ताहाकु मारिली भला दुति गो हाँ गो बाबू दत्य संखासुर जेतेबेले ब्रह्मांडकर वेद पोथी नहीं गला हाँ हाँ तो भगवान मत्स्य अवतार ताहाके विनाश कले हाँ गो बाबू আর সে পুথি আনি করে ব্রহ্মাকে দিয়ে দিলে हाँ हाँ তো ব্রহ্মা কହୁছন নারায়ণ ভগবানকে का बोली कहूच প্রভু তুমি কেড়ে দুঃখে মৎস্য অবতার খেলো हाँ আর তুমি দত্য সংখাসুরকে মারলো हाँ गो बाबू এই পুথি টিকে তোমার টুড়ে উচ্চারণ করো যে টিকে শুনমি হইনি तो विष्णु भगवान का बोली कहूच বিষ্ণু ভগবান নেই বইলি ই পুথি বেদ পুথি তো ব্রহ্মাঙ্কর বেদ পুথি हाँ हाँ রূপ শ্যাম যদু অর্থ চারি বেদ हाँ गो बाबू আর গোটে শিশু বেদ তো শিবঙ্কর কিন্তু পুথিটা তো মোর নেয়ার মুই কেনতা হিসাবে উচ্চারণ করি পারি বাস बाबू তো ব্রহ্মা চিন্তারে পড়ি গলে का बोली আগো ব্রহ্মা সেই কালে বৈকুণ্ঠপুরকে চলি গলে প্রাণ ধন हाँ हाँ আগো ব্রহ্মা সেই কালে বৈকুণ্ঠপুরকে গো চলি গলে প্রাণ ধন हाँ गो बाबू আগো লক্ষ্মীঙ্কর পাশরে প্রবেশ হইলে ব্রহ্মা লক্ষ্মীঙ্কর পাশরে প্রবেশ হইলে हाँ गो बाबू আগো নমস্কার কলে জান লক্ষ্মী দেবী সাষ্টাঙ্গে কলে প্রণাম পুতি গো हाँ गो बाबू তো লক্ষ্মী দেবী ব্রহ্মাকে কହୁছন প্রভু हाँ हाँ তুমি চাহিছিলে তো আমি গরুড় পৃষ্ঠরে হ্যাঁ নারায়ণଙ୍କର ସହିତ ତୁମର ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକେ ଯେ ପାର୍ଥିତ हाँ हाँ আর তুমি আমার পাশকে কাঁ হেলা যে আসল हाँ गो बाबू তো লক্ষ্মীকে ব্রহ্মা কহিলে ত্রিবার সত্য কর আর মুই চাহি আসিছে তোমাকে কহিদেবি लक्ष्मी का बोले লক্ষ্মী ত্রিবার সত্য করে দেলি हाँ हाँ তুমি যাহা চাহেব বেদ ব্রহ্মা মুই তাহা দেবি हाँ गो बाबू আর মোর আগে কহ हाँ তো ব্রহ্মা কହୁছন লক্ষ্মীকে का बोली कहूचन गो আগো ঠাকুরানী মোর কথা শুন আর নারায়ণଙ୍କୁ কহিব हाँ हाँ আগো বেদ মন্ত্র টিকে আর উচ্চারণ কলে हाँ गो बाबू নারায়ণকে কহব যে বেদ মন্ত্র টিকে উচ্চারণ কলে মুই টিকে শুনবি हाँ हाँ আর মোর কর্ণ পবিত্র হেব লক্ষ্মী দেবী মোর কর্ণ পবিত্র হেব ইরা ব্রহ্মা কহিছেন লক্ষ্মীকে মা हाँ हाँ বিষ্ণু ভগবানকে কহব गो बाबू ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଟିକେ ବେଦ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପବିତ୍ର ହେତୁ हाँ गो बाबू ଧନ हाँ ତ ঠিক আছে বলি করে বস্তু করদেলি বাস বাস ঠিক আছে মুই তোমাকে কথা দেলি আর নারায়ণঙ্কর মুখরু তোমাকে বেদ দিনে হেলে শুনামি আর তুমি তোমার ব্রহ্ম লোককে যাবইলি যা বলে তো ব্রহ্মা পলে আলে ব্রহ্ম লোককে लक्ष्मी केंदा कोली আগো সত্য যুগ চাই তুতি গোত্রে তো আসিলা আগো নারায়ণ কর্ম খরু বেদনে শুভিলা
লক্ষ্মী সত্য যুগরে কহিলে বিষ্ণুকে প্রভু তোমার মুখরে টিকে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ কল যে ব্রহ্মা শুনবে সেতিলাগি ব্রহ্মা আসিଥିଲେ বলে বিষ্ণু ভগবান কহিলে বেদ মন্ত্র পাঠ করমি কিন্তু উপযুক্ত টাইম দেখি পাঠ করমি মুই কেন টাইম রে বেদ মন্ত্র পাঠ করমি যে মুই বি কহিনি পারে গো লক্ষ্মী ভাই হ্যাঁ গো বাবু তেনু করি কেনতা হইছে গো আগ সত্য যুগে নরসিংহ রূপে গেলি গো জনম সেই কালে বেদ মন্ত্র নাই করিলি কারণ নরসিংহ ভগবান হ্যাঁ গো বাবু তো লক্ষ্মী के विवाह हेले হ্যাঁ मुरासुर के मायले গো हिरणाक्ष के चिरले হ্যাঁ एतकी रे टाकट टाइम बोले हाँ हाँ तो सत्य जुगरे मंत्र पाठ शुणे नि पाले लक्ष्मी अच्छा तापर त्रेता जुग बोले आसला त्रेता युगे आगो त्रेता जुगे राम रूपे तुति हेली गो जनम आगो 14 वर्षे বনবাসে আর বিতিলা গো দিন सीता माता त्रेता जुगरे कहूछ কাঁ বলি কহুছন যেতবেলে লঙ্কা কটকରୁ আসলে প্রভু ব্রহ্মা তো কহিଥିଲେ আর তোমার তুণ্ডে টিকে তোমার মুখরে টিকে বেদ মন্ত্র পাঠ কর যে শুনবে ব্রহ্মা সে শ্রী রামচন্দ্র ভগবান কাঁ বলিছন त्रेतया जुगे भी रामचंद्र ने बोली নাই বইলি टाइम के जुगी थको लक्ष्मी और मैं निश्चय वेद मंत्र पाठ करमी हाँ आगो त्रेतया जा इण दूती गहइला द्वापर आगो मथुरा रे जन्म हेले और नंदर कुमार যেতবেলে মথুরা কটকরে জন্ম হেলে গোপপুরে 11 বর্ষর হেলে হ্যাঁ হ্যাঁ মথুরা কে পলে আসে গো বাবু বংশকে যেতবেলে মাইলে জরাসন্ধ ধাড়ি দেলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো দ্বারিকা নির্মাণ কলে গো বাবু সে দ্বারিকারে মহাভারত যুদ্ধ করি গলে हाँ हाँ মহাভারত যুদ্ধ সরি গলা গো বাবু রহস্য দ্বারিকা নির্মাণ কলে হ্যাঁ হ্যাঁ কোয়া পক্ষীতে যেতবেলে জন্ম করি তার বংশকে ধ্বংস কলে তাকর বংশকে ধ্বংস করে দিলি টাইম টাইম পলে গলা সে তেরে দ্বাপর যুগরে বি কহিনি পারলি আগ কলি যুগ পৌঁছিলা হ্যাঁ কলি যুগ পৌঁছিলা আসি গো ধন হ্যাঁ গো বাবু আগ লক্ষ্মী চান্ডা লুড়ি ঘরে গলে বহন হ্যাঁ গো বাবু দুতি গো হ্যাঁ গো বাবু শ্রিয়া চান্ডা লুড়ি পূর্ব জন্মরে হীরা দাসী हाँ সে হীরা দাসী থিলি ইন্দ্রঙ্কর দাসী হ্যাঁ সচি লক্ষ্মী পূজা করদেলে আর লক্ষ্মীঙ্কর প্রসাদ যেতবেলে বাটি দেলে হীরা দাসী খাইলা বেলকে তার হস্তরু পড়িগল লক্ষ্মী পূজার টাকা কাহাকে নি দিয়েছেন না গো বাবু যেতবেলে পড়িগলা গো তো হীরা দাসীকে অভিশাপ দিয়ে লক্ষ্মী ইন্দ্র কাঁ বলি অভিশাপ দিয়েছেন গো হীরা দাসী ই লক্ষ্মীঙ্কর প্রসাদ লক্ষ্মীর ঠানু বি বড় হ্যাঁ তেণুকরি বিষ্ণুঙ্কর প্রসাদ বিষ্ণুর ঠানু বি বড় হ্যাঁ গো যে বাবু কৌশি প্রসাদ সে দেবতার ঠানু উচ্চা হ্যাঁ হ্যাঁ সে প্রসাদকে যে খাইদেবা হ্যাঁ গো বাবু মুক্তি পাই যাব হ্যাঁ তেণুকরি ইন্দ্র অভিশাপ দেলে হীরা দাসী হ্যাঁ গো বাবু লক্ষ্মীঙ্কর প্রসাদ টিকে খাইনি পারলু আর পকাই দেলু তুই যা আজির দিন চান্ডালুনি হিকর জন্ম হবে হ্যাঁ গো বাবু লক্ষ্মী শ্রিয়া চান্ডালুনি মুড়িয়া মালা ইন্দ্রকে কাঁ বলি প্রভু গো মুই প্রসাদ টিকে বটে দিন মতে চান্ডালুনি যদি হেই মুই মুক্তি কেবে পাইমি बस ইন্দ্র কহিଥିଲେ যেন দিন লক্ষ্মী তোমার তোর ঘরকে যাবে সেদিন মুক্তি পাইব বলছিলি बस সেথির লাগি লক্ষ্মী ঠাকুরানী চান্ডালুনি ঘরকে যেতে হ্যাঁ গো বাবু আগমর ধন হ্যাঁ আগ লক্ষ্মী চান্ডালুনি ঘরকে হ্যাঁ কলে গমন গো কলে গমন গয়ারু আসিলে গো জগন্নাথ বলরাম
জগন্নাথ বলরাম জগন্নাথ বলরাম যেতেবেলে দেখিদেলে বলরাম হ্যাঁ গো বাবু জগন্নাথকে কହୁছন জগন্নাথ তোর লক্ষ্মীকে দেখতো চান্ডালুনির ঘরু বাহারুছে চান্ডালুনি হেগুলা তুই গহরি দেবু গহরি দে বলি কইলি আর কাঁ বলি কে কହୁছন কা বলি কହୁছন আর লক্ষ্মী তে তুই ছাড়ি দে রে হ্যাঁ কলা কন্ধাই রে কলা কন্ধাই সহস্রে ভারি জাততে আনি দেবী রে মোহি এন্তা লক্ষ্মী গুটে মুই ঠিক করে দিবি তোতে আন দেবি হ্যাঁ গো বাবু ভগবান চিন্তারে পড়ি গলি হ্যাঁ ভাই যেতেবেলে লক্ষ্মীকে ঘড়ি দে বলছে হ্যাঁ তাকর কথা মানলে বলে আর নেই মানলে বি বলে হ্যাঁ গো বাবু কাহেলা যে কাহেলা যে? জগন্নাথ কা বলুছন কা বলিছন আগ লক্ষ্মীকে মুই ছাড়ি দেলে হ্যাঁ লক্ষ্মী দরিয়া হেবি রে দরিয়া হেবি ভাইয়ের কথা নেই মানিলে মুই ভাইকে নেই পাইবি ভাইয়ের কথা নেই মানিলে ভাইকে নেই পাইবি হ্যাঁ গো বাবু লক্ষ্মীকে যদি ছাড়ি দেবি মুই লক্ষ্মী ছড়া হয়ে যাবি হ্যাঁ হ্যাঁ মুই এন্তা ভারি যাতে পাইবি কা নিপা আর মোর ভাই বলরামকে যদি ছাড়ি দেবি আর মোর ভাই বলবার পদতে পাইবি কা বাস নিজর ভাই নিজর আত্মা হ্যাঁ হ্যাঁ এই আত্মাকে দেখবি কি ভারি যাকে দেখবি হয় হয় তো কেনতা কলে জগন্নাথ কেনতা ভগবান কলি গো আর ছাড়িবি বলি হ্যাঁ শ্রী জগন্নাথ গো শ্রী জগন্নাথ বলরামর কাঁধে প্রভু আর তাপি দেলে হস্ত নিশ্চয় ছাড়বি আর তোমার চিন্তা নি করবে হ্যাঁ গো আর লক্ষ্মীকে কহে লক্ষ্মী তুমি যেতে জলদি পারুছ হ্যাঁ মুই দেখিছিল সিনা মোর পত্নী বলি করে কিছু নি কহিଥିଲି হ্যাঁ গো মোর ভাই যেতেবেলে দেখিদেলে তুমি চান্ডালুনি ঘরু আলো তুমি বিটালো হেগুলা তুমি পলব হ্যাঁ হ্যাঁ তো লক্ষ্মী ঠাকুরানী কাঁ বলুছ কা বলিছন গো আগমর ধন হ্যাঁ গো বাবু আগমর পিতা বরুণ যে তুমকু বরিলে আর কনক বেদিরে নেই বিবাহ করাইলে হ্যাঁ আগ বিবাহ হেলা বেলে 10 বর থিলে কহি হ্যাঁ হ্যাঁ আর বিবাহ হেলা বেলে 10 বর থিলে কহি হ্যাঁ আর 10 কোটিরু গোটিয়ে ক্ষমা কল নাই এটা লক্ষ্মী কহিলেন জগন্নাথকে হ্যাঁ হ্যাঁ মোর পিতা বরুণ যেন তোমাকে বরণ কলা বেলকি হ্যাঁ গো বাবু কনক ভিতরে যেতেলে হাত ধরে দেলা হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে 10টা বর মাগি দিলা হ্যাঁ গো বাবু যে মোর জোর 10টা 10 ক্ষমা করব আজি গুটে 10 মিনিট ক্ষমা করি পারলো এ লেখি দিয়া খড়ে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে লেখি দিয়া খড়ে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে গো জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে লক্ষ্মী কহিলেন প্রভু মতে লেখি দিও হ্যাঁ হ্যাঁ এ মতে দেল তুমি অপমান বলি মুই চাঁদাল সতন এ মতে দেল তুমি অপমান বলি মুই চাঁদাল সতন গো বাবু লক্ষ্মী কହୁছন প্রভু হ্যাঁ মতে এতে জলদি ভুলি যাউছ গো বাবু মোর পিতা 10টা বর মাগিছিলা তমকে হ্যাঁ হ্যাঁ আজি শ্রিয়া চান্ডালুনি গলি ঘরকে গলি মতে ঘৌড়ি দউছ গো আর অভিশাপ তুমি দুই ভাই যে ভোগিব আর 12 বর্ষ পর্যন্ত দরিদ্র হইব
दुई भाई के भी अभिशाप दउछन का बोली अभिशाप दउछन का लक्ष्मी मौकाटे पाइले ब्रह्मा के जते बेला मुई कथा देथिली मंत्र उच्चारण करबा लागि नारायणकर मुखरु हाँ हाँ सत्य त्रेतया द्वापर युग बीती गला हागो तांकर मुखरु केबे वेद मंत्र पाठ ने हला हाँ आज गुटे मौका पाइली बोले का बोले जानि छका का बोली गो आगो तुमे दुई भाई अभिशाप्य मोर भोगिब আর 12 বর্ষ পর্যন্তে দরিদ্র হইব আর মুহি চান্ডালুনি দেবে রান্ধি দেবী অন্ন আর মুহি চান্ডালুনি দেবে রান্ধি দেবী অন্ন হাগো বাবু আর দেবে ভোজন করিব প্রভু নারায়ণ গোবর্ধন হাগো বাবু লক্ষ্মী অভিশাপ দেই দেলে কালী বন্ধা ধামকে দেখলে লক্ষ্মী অভিশাপ দেই দেলে বালি বন্ধা ধামকে দেখলে সখা সে বালি বন্ধা ধামরু কেনতা কলে সন্তা কলে আর বেতাল মানকু আর দেউলে পঠাই দেউলে পঠাই বেতাল মানকু আর দেউলে পঠাই দেউলে পঠাই এসব ধন রত্ন বগি মেলে এসব বন রত্ন বগি মেলে গো বালি বন্ধা ধামরে রবি বুলি 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 12 বর্ষ পর্যন্ত অনাহা হাগো বাবু তো 12 বর্ষ পরে যেতেবেলে বালি বন্ধা ধামকে যাইছন হ্যাঁ হ্যাঁ তো জগন্নাথ ভাবুছন কা বলছ মুই তো সত্য যুগরু লক্ষ্মীকে কথা দেইथिनी আর ব্রহ্মাকে বেদ শোনাবার লাগে আজি সে বেদ মন্ত্র আজি লক্ষ্মীর দ্বারা উচ্চারণ করমি হাগো বাবু আর ব্রহ্মাকে শোনামি বলি আর কেনতা কলে জানছ কেনতা কলে গো আগো সাম বেদ কেসে করিলে গায়ন শুন গো মোর প্রাণ ধন আর ব্রহ্মণ করে গো ব্রহ্মাঙ্কর দুতি টলি গলা গো আসন সামবেদ মন্ত্র পাঠ কলে ধন শুন মোর নারী রতন ব্রহ্মণ করে গো ব্রহ্মাঙ্কর দুতি টলি পড়িলা আসন বাবু ব্রহ্মাঙ্কর আসন যেতেবেলে টলি গলা ব্রহ্মা ভাবুছন মনরে কা বলি ভাবুছ সত্য যুগ যায় আর ত্রেতা আসিলা তাপর যুগ সরিলা নারায়ণঙ্কর মুখরু কলি যুগে মন্ত্র উচ্চারণ হেলা হাগো বাবু আর কলি যুগে মন্ত্র পাঠ কলে আজি আজি নিস্তার পাই গলি আর তাকর বেদ মন্ত্র শুনি করি বলি করি ব্রহ্মা কহুছ হাগো বাবু আগ স্বর্গ মর্ত পাতাল তিনি ভুবন বর কম্পি গলা প্রাণ ধন পলঙ্ক উপরে লক্ষ্মী শুইছিলে কম্পি গনা গো আসন শুইছিলে
ଆସିଥିଲେ ହଁ ଗୋ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆସନ ବି ଟଳିଗଲା ହଁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ କା ବୋଲୁଛ ଆଗ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ହଁ আর পলঙ্ক উপরে মাতা লক্ষ্মী যে শুইছিলে আজ নিস্তরিলি নিস্তরিলি বলি ন বইলে পলঙ্ক উপরে মাতা পলঙ্ক উপরে মাতা লক্ষ্মী যে শুইছিলে নিস্তার পাইলি প্রভু বলি ন বইলে ହଁ ଗୋ ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିସ୍ତାର ପାଇଗଲି ବୋଇଲେ ହଁ ହଁ କାହେଲା ନିସ୍ତାର ପାଇଲି ବୋଇଲେ କା ହେଲା ଯେ আর সত্য যুগরে ব্রহ্মাকে আমি কথা দেইছিলি সত্য যুগরে ব্রহ্মাকে আমি কথা দেইছিলি কলি যুগে সাগি মন্ত্র শুনাইলি বনমালি কলি যুগে সাগি মন্ত্র শুনাইলি বনমালি প্রশ্ন নিয়ে আসি তাই গোটে পলে আলা আজ পেটকেশন রে হলা নুয়া করি এটা আরম্ভ হেলা কইছে হ্যাঁ আরম্ভ হলা যে সঙ্গা নাই হলে মতে বি ভাল নাই লাগে যুধিষ্ঠির কেউ পাঁচটি অসত্য কহিছিলে তারে বুয়া সলকা না গো যুধিষ্ঠির মহারাজ সদা বেলা সৎ কইছ হয় কেনটা পাঁচটা কথা যে অসত্য কহিছিলে যে ঠিক পচরে ছনা ই পিলাকে আজি মলু যুধিষ্ঠির কেন অসত্য কথা পাঁচটা কহিছিলে পাঁচটা অসত্য কথা কইଥିଲି হয় মুই গোটে কথা জানিଥିଲି হি বুয়া কেবল দ্রোণকে মারবার লাগি অসস্তমা হত বলি গোটে ঠকি ଦେଇଥିଲି বুয়া এটা তো লেখা হইছে বুয়া প্রশ্ন কিন্তু পাঁচ জায়গারে অসৎ কথা কইছো হয় আনি আড়া তোর বুয়া তোর রাজদেশ দুতি গো লক্ষ্মী হে প্রভু মু সত্য যুগরু যেতবেলে ব্রহ্মাকে কথা দেইଥିଲି আজি যে মতে সোর কল আর বেদ মন্ত্র পাঠ কল হ্যাঁ গো বাবু বলি করে কা বলুছন কা বলিছান গো আর 12 বর্ষ পরে প্রভু আর চাঁডালুনি ঘর গো চাঁডালুনির ঘর আর 12 বর্ষ পরে প্রভু আসিল এঠার গো গিটার হেতু করি আসিল হেতু করি আসিল ব্রহ্মাণ্ড গোসাই গো হে গোসাই বহিরে আছে জানিস কেন বহিরে আছে গো বাবু তো সেতিল লাগি বলি ব্রহ্মাকে বেদ মন্ত্র শোনাবার লাগি নারায়ণঙ্কর মুখরু নিজের মা ঘরকে নীতি করে বালি বন্ধা থামকে বলে কেন বহিরে আছে আগ মর্ধন হ্যাঁ গো বাবু আগ লক্ষ্মী স্বয়ম্বরর কথা আর লক্ষ্মী স্বয়ম্বরর কথা হ্যাঁ গো বাবু আর ইটা কথা না শোনা মর্ধন বলরামর কৃত্য দুতি গই বিধি বিধান বলরামর লেখা দুতি গো চাঁদাল কলা রচন
গো বাবু তো যুধিষ্ঠি মহারাজ কেন কেন জায়গায় 5টা অসৎ কহিছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু করে নরখ ভোগ করিছিল হ্যাঁ কথা কহি দিও কিন্তু সুদেহর স্বর্গকে গলে হ্যাঁ হেলে গুটে ভরি পর্যন্ত নরখ কুণ্ডকে দর্শন করিছিল হ্যাঁ গো বাবু আগমর্ধন হ্যাঁ যুধিষ্ঠি দেব যেতেবেলে তাকর সবু জিনিস পশারে হরে দেলি হ্যাঁ গো বাবু এটা পশা খেলবারটা পছর কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তো কেনতা হইছে কেনতা হইছে গো আগো যত গৃহে রাজা দুর্যোধন অগ্নি লগাই ন দেলে আগো পাণ্ডব 5 ভাই গো আর পলাই ন গলে হ্যাঁ গো বাবু রাজা দুর্যোধন যেতেবেলে যতুগৃহরে অগ্নি লগাই দেলা হ্যাঁ হ্যাঁ বীরচন পণ্ডা সে পুরচন মন্ডা সে অগ্নির দাহ হয়ে গেল হ্যাঁ গো বাবু আর জয়ন্তী সবরীর 5 পুত্র দাহ হয়ে গেল হ্যাঁ আর জয়ন্তী সবরী দাহ খেলা গো আগমর্ধন তেণু করে সমস্তে জানলে যে জয়ন্তী সবরীর 5টা পুত্র আর জয়ন্তীকে এটা কুন্তি আর 5টা পিলা বলে হ্যাঁ গো বাবু আগমর্ধন হ্যাঁ হ্যাঁ আগ যত ঘরে আরে আগ দুর্যোধন অগ্নি লগাই ন দেলে আর পাণ্ডব 5 ভাই গো আর পলাই ন গলে যেতেবেলে রাজা দুর্যোধন নিয়া লগাই দেলা পাণ্ডব 5 ভাই পলে গেল হ্যাঁ যে মানে পহেলা অসৎ কথা যুধিষ্ঠির কেনে কহিଥିଲେ কেনে কইতিলে গো আগো এক চক্রা নগ্রে দুতি গো ব্রাহ্মণ রূপরে আগো ক্ষত্রিয় পুরুষ হই গলু চাই ন দেলে দুতি গো হ্যাঁ গো বাবু যুধিষ্ঠির দেব সর্বপ্রথমরে ঠকি দেলে হ্যাঁ এক চক্রা নগ্রে কাঁ বলি ঠকিଥିଲେ গো গোটে ব্রাহ্মণ ঘরে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলি করে রহিলি হ্যাঁ হ্যাঁ পহেলা ঠকলি পহেলা ঠকলে অসৎ কথা পহেলা আসিগলা যে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র হ্যাঁ আর আমি তোমার ঘরে রহেমু বলি করে ঠকি দিলি আধা তো দ্বিতীয়রে কেনে ঠকলে কেন ঠকলে আগো এক চক্রা নগ্রে দুগতি আর ভিক্ষা যে মাগিলে পচারিলে ব্রাহ্মণ পুত্র আম্ভে গো বইলে বুলি 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 যুধিষ্ঠির হ্যাঁ ভিক্ষা মাগুছন ব্রাহ্মণর উপরে আধা পহেলা তো ব্রাহ্মণ লোক আমি বলি করি জনে কর ঘরে রহলে ঘরে রহিলে 2 নম্বরে বুলি বুলি ভিক্ষা মাগলা বেলকে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলুছন ভিক্ষা মাগ গাঁ যাকর কে ঠকুছন যুধিষ্ঠির 2 জায়গায় অসৎ কই সাইলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো তৃতীয় অসৎ কেনে কহিতিলে কেনে কইতিলে গো আগ ব্রাহ্মণরু পরে পুনি আগ পাঞ্চাল দেশরে আগ দ্রৌপদী আমার কথা দুতিহে তুখ রথরে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরকে যে বি আসবা হ্যাঁ সমস্তঙ্কর লিস্ট লেখা হইতিলা লাই গো বাবু যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যাহা বি আসবে ব্রাহ্মণ আসলে বি আসবে হ্যাঁ দেব দানব নর যক্ষ কিন্নর যেতে আলে বি
ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ହଉଥିଲା ହଁ ଗୋ ବାବୁ ଚତୁର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ସେଠାନେ କାଁ ବୋଲି କରି କହିଛ କାଁ ବୋଲି କହିଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ବୋଲିନ আর ব্রাহ্মণ সভারে আর যাই করি কহি দেই গলু চাই নদেলে চক্রানকরা গোটে ব্রাহ্মণ ঘরে ব্রাহ্মণ বলি ହଁ ଗୋ ବାବୁ 2 নম্বরে আমি ব্রাহ্মণ বলি করে ভিক্ষা মাগলি তো তৃতীয়রে পাঞ্চাল দেশরে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরকে যেতেবেলে গলে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলি করে লেখাই দিলি সমস্তে জানলে যে ব্রাহ্মণ পুত্র বলি কিন্তু অর্জুন ধনুর্ধারী অস্ত্র প্রয়োগ করি করে দ্রৌপদীকে বিবাহ বিবাহ হেলে গো এটা 3টা অসৎ বলে গলা দোষ লাগি গলা যুধিষ্ঠি দেবকে তো চতুর্থ দোষ কেন করছিলে কেন করছিলে গো আগ বিরাট দে সরে দুতি আগ কঙ্ক পাল হেলে যুধিষ্ঠিতে বিরাট দেশরে তার ভাই মানে ছদ্ম করিଥିଲେ চরিতা কিন্তু তামকে নিজে যেতেবেলে যুধিষ্ঠি দেব কঙ্ক রূপকে ধারণ করিছন আগ কঙ্ক মুহি বলি করি আর সভারে কহিলে ହଁ ଗୋ ବାବୁ কেতেটা জায়গা হেলা 4টা জায়গা আগ চারি ধারে যুধিষ্ঠির গো কহিলে অসত্য আর সঞ্জীপুরে লেখুছি আগ জমপুরে লেখুছি গো জমর চিত্রগুপ্ত কইଥିଲେ আর গুটে সেটা কেন গো দ্রোণকে মারবার লাগি মহাভারত যুদ্ধরে কাঁ বলি কইଥିଲେ কাঁ বলি কইଥିଲେ নর বা গুঞ্জরে অসস্ত মাহত বলদিলে কৃষ্ণ শিখাই দিଥିଲେ গো বাবু তেণু করি নর বয়লা সময়রে কৃষ্ণ শঙ্খ নাদ করদেলে হ্যাঁ গো বাবু দ্রোণ গুরু শুনি নি পারলে হ্যাঁ গুঞ্জর অসস্তমা হত যেতেবেলে বলদেলে শঙ্খকে ছাড়ি দেলে হ্যাঁ গো বাবু তেণু করি দ্রোণ গুরু যুধিষ্ঠির দেব তোকে অসৎ নি কহ আর আজি কেনতা হিসাবে অসৎ কবে বলি অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করে হ্যাঁ গো বাবু নহলে দ্রোণকে মারবার লাগি সমকক্ষ ধরা পৃষ্ঠরে কেহি নাই কেনে থাই ভীষ্মর ইচ্ছা মৃত্যু হ্যাঁ গো বাবু তাহাকে মারবার লাগি ধরা পৃষ্ঠরে কেহি নাই এটা 5 স্তর রসদ কইতিলি হ্যাঁ গো বাবু আগ সতের লাগি যুধিষ্ঠির হ্যাঁ আর নরক ভোগ কলে গো ভোগ কলে পঞ্চথর যুধিষ্ঠির অসত্য কহিলে গো কহিছিলে গো বাবু ঠিক আছে মোর মাইকে আন দেব আনদেমি সে তবে কেন থিব গো হে কথা মতে আগরু কহতো ন কি পিরা কেন দাঁত দেখাই দেউছি দেখি হে তুতি গো সে কদম গছ টিপি রে বসি দিলি এ মা টিভি রে